Matthew 26:26-30. மத்தேயு 26:26 வரை. This is the new covenant, the body and the blood of Christ, a true blessing through the brokenness. We read here, and as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my body of the new covenant, which is shed for many for the remissions of sin." Firstly, we should understand that Jesus has broken his own will and did God's will. When we read Luke 22:42, where it says, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." We should understand that Jesus also had a human will like every one of us, and he has to break and deny it to accomplish God's will. So by dying on the cross willingly, by giving his body and his blood to the last drop, Jesus proved that he denied his will and did God's will. And whenever we take part in Lord's table, we should make sure to examine ourselves if we are still doing our own will on this earth or denying our will and doing God's will. So முதலாவது காரியம் நம்ம உணர வேண்டியது என்னவென்றால், லூக்கா 22:42 நம்ம படிக்கிறோம், இயேசுவுக்கும் நம்மளை மாதிரியே ஒரு ஹியூமன் வில் இருந்ததை நாம் உணரக்கூடும். ஸோ அப்படியாக அவர் தன்னுடைய சித்தத்தை செய்யாமல் பிதாவின் சித்தத்தையே அவர் செய்தார் என்று நம்ம எல்லா இடங்களிலும் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அப்படியாக இறுதி வரைக்கும் அவர் தன்னுடைய உடலையும் தன்னுடைய இரத்தத்தையும் கடைசி சொட்டு வரை அவர் சிந்தி தன்னுடைய சித்தத்தை அவர் செய்யாமல் பிதாவின் சித்தத்தை செய்யும்படிக்காய் அவர் தன்னையே ஒப்பு கொடுத்தார். ஸோ அப்படியாக நம்ம தேவனின் பந்தியில் பங்கு பெறக்கூடிய அந்த நேரத்துல நாம இந்த உலகத்துல நம்முடைய சித்தத்தை செய்கிறோமா, இல்லை பிதாவின் சித்தம் இன்னதென்று அறிந்து அதை செய்ய முயற்சி செய்கிறோமா என்று நம்மளை நாமளே பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமாக இருக்கிறது. Secondly, we should realize that Jesus has established a fellowship with God through his brokenness that came through the body and blood of Christ. Since we are also called to be like Jesus on this earth, whenever we take part in the Lord's table, we should make sure to examine ourselves if we are having fellowship with God and fellow believers only on Sundays when we come to church, or are we in true fellowship with God every day and with mutual edification with our fellow believers every now and then that comes out of our brokenness. Remember always, the brokenness will result in the true blessings. So அப்படியாக இரண்டாவது காரியம் நம்ம உணர வேண்டியது என்னவென்றால், இயேசு அவருடைய உடலின் மூலமாகவும் அவருடைய இரத்தத்தின் மூலமாகவும் ஒரு ஐக்கியத்தை உண்டு பண்ணுகிறார். தேவனோடு நம்மளுக்கு ஒரு ஐக்கியத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ தன்னுடைய சித்தத்தை அவர் உடைத்து அவர் நம்மளுக்காக ஒரு ஐக்கியத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார். அதன் மூலமாக இப்ப நம்ம தேவனோடு ஐக்கியப்படும்படிக்காய் சகோதர சகோதரிகளோடு அவருடைய உடலின் மூலமாக ஐக்கியப்படக்கூடியதை நம்ம உணரணும். ஸோ அப்படியாக தேவனின் பந்தியில பங்கு பெற போகிற நாம் எதை நாம உணர வேண்டும் என்றால், உண்மையாகவே நான் தேவனோடு ஒரு ஐக்கியத்துல எல்லா நாளும் நான் வாழ்கிறேனா, இல்ல வெறும் சண்டேஸ் மட்டும் சர்ச்சுக்கு வரக்கூடிய அந்த நேரத்துல மட்டும் நான் தேவனோட ஐக்கியத்துல இருக்கிறேனா, அதே மாதிரி சகோதர சகோதரிகளோடு உண்மையாகவே ஒரு எடிஃபிகேஷனோட ஒரு ஐக்கியத்தோடு நான் வாழ்கிறேனா, இல்ல சர்ச்சில் வரும்பொழுது மட்டும் அந்த ஐக்கியப்படுகிறேனா. ஸோ இதை குறித்து நாம பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். ஸோ நாம உணர வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னா, உடைக்கப்படுதலின் மூலமாக நம்மளுடைய சித்தம் உடைக்கப்படுதலின் மூலமாகத்தான் உண்மையான ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு வரும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். So thirdly, we should understand that we all should have the same attitude that Christ had towards sin. Christ gave his body and shed his blood to save us from our sins. So we should remember, I would rather die than sinning, and examine ourselves before taking part in the Lord's table. If we are deliberately sinning even after being forgiven by God through the blood of Christ, am I still living in my past sinful life, or being transformed into the likeness of Jesus Christ every single day? Remember John 8:11, go and sin no more. So அப்படியாக மூன்றாவது காரியம் நம்ம உணர வேண்டியது என்னன்னா, இயேசுவினுடைய அந்த ஆட்டிடியூட். இயேசு பாவத்தை குறித்து என்ன ஒரு ஆட்டிடியூடோட இருந்தாரோ அதே ஆட்டிடியூட் நம்மளுக்கும் வேணும் என்பதை நாம் உணரணும். ஸோ அப்படியாக நாம் என்னதான் அவரின் இரத்தத்தின் மூலமாக நம்மளுடைய பாவத்தை கழுவினாரோ,
நாம இப்ப அதே பாவங்கள்ல நம்ம விழுறோமா, அதே பாவத்துல நம்ம இன்னமும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா என்பதை நாமளே பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஸோ நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னன்னா, ஐ வுட் ரேதர் டை தேன் சின்னிங். ஸோ அப்படியாக நம்ம கர்த்தரின் பந்தியில பங்கு பெறுவதற்கு முன்பதாக நாமளே பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். நாம உண்மையிலேயே அந்த பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே வந்துட்டோமா, இல்ல அதே பாவ வாழ்க்கையில தான் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா, நாம கிறிஸ்துவாகவே நம்ம மாறுகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஸோ அதே மாதிரி யோவான் 8:11 நம்ம நினைவு கூற வேண்டும். Go and sin no more. So lastly Jesus says, but I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Here Jesus talks about his physical kingdom that is to come when Jesus comes to earth the second time to reign on this earth all tribes. So we should realize that if we are faithful, we will also sit with Jesus, eat and drink with him at his table. ஸோ கடைசியாக இயேசு சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய அந்த பிசிக்கலாக வரக்கூடிய அந்த கிங்டம் பற்றி அவர் சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் உணரணும். ஸோ அப்படியாக அந்த டைம் அவர் இந்த உலகத்தையே ஆளுகை செய்ய போகிறார். அப்பொழுது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னன்னா, அவருடைய சீஷர்களாகவும் அவருக்கு உண்மையாக விசுவாசத்தோடு வாழக்கூடிய அந்த பட்சத்துல ஸோ அவருடைய பந்தியில நாமளும் பங்கு பெறுவோம் என்பதை நாம் உணர வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ஸோ let us examine ourselves if we are living according to God's words and driven by God's Spirit, by denying our will and taking up our cross every day and doing God's will like how Jesus did when he lived on this earth. A true blessing through the brokenness. So we should realize that there is a true fellowship with God and believers through brokenness. This is the new covenant.